Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir.
Okay, so yesterday we have, not yesterday, last lecture we have discussed one point, that is number of atoms per unit cell. Now today we have to discuss the new point. Okay, so yesterday everyone have submitted the test. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तर Yes, काल sir. काल काही MCQ सर होते. टेस्ट मधला हा, सर टेस्ट मधला काल एक येस 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 येस, आय वॉन्ट टू क्लिअर दॅट. त्यामध्ये काही जे ऑप्शन्स ह्याच्यात गुगल फॉर्म मध्ये सिलेक्ट करायला पाहिजे होते ते चुकीचे सिलेक्ट केल्यामुळं वेगळं दाखवत आहे. तर तुम्ही तुमचा जो करेक्ट रिस्पॉन्स सबमिट केलाय त्याच्यानुसार तुम्हाला मार्क मिळतील. ठीक आहे. काय आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. येस सर. हां, जर तुम्ही तुमचा ऑप्शन करेक्ट सिलेक्ट केला असेल तर त्याच्यानुसार तुम्हाला तुमचे मार्क्स दिले जातील. ठीक आहे. 3च आहे ना सर पण ते? हां, आपण जे डिस्कस केलं तर आपले जे आन्सर होते तेच होते. काल त्या सॉफ्टवेअरमध्ये जे MCQ ॲक्च्युलीमध्ये जे करेक्ट आहे तर ते दुसरे ऑप्शन सिलेक्ट केल्यामुळं मार्किंग सिस्टीम बदलली. ठीक आहे. सर काल ती ओके सर. क्वेश्चन त्याचा हे झालता. हां, तेच सांगायला लागलोय. जे आपले आपण जे डिस्कस केले ना, आपण जे आन्सर आहेत तेच कन्सिडर केले जातील आणि त्याच्यानुसारच तुमचे मार्क परत चेंज केले जातील. ठीक आहे. ठीक आहे सर. If you have selected correct one, then you are getting marks for that. Okay, so don't worry about that thing. Okay, so shall we start discussion? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तर मागच्या वेळेस आपण नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल हा पॉईंट बघितला. हा आपल्या टोटल 6 पॉईंट्स मधला फर्स्ट पॉईंट आहे. ठीक आहे. तर आपण त्यात बघितलं की नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल फॉर सिंपल क्यूबिक इट इज 1, then for BCC it is 2, and for FCC it is 4. 4. Okay, now we're moving to the next point, that is atomic radius. So I request everyone that regularly you take the screenshot of the slides. Now next is atomic radius point. We have to discuss this one by one. So what is meant by atomic radius? Atomic radius is defined as half the distance between nearest neighboring atoms in a crystal of a pure element. Generally, it is expressed in terms of cube age, that is small a. Cube age म्हणजे काय तर side त्या cube ची small a. It is denoted by r. Atomic radius आपण denote करतो कशानं? Small r न. In various crystal structures, atomic radii can be calculated as follows. आता आपण ऍक्च्युली आपले जे 3 स्ट्रक्चर्स आहेत कुठले कुठले तर SC, BCC आणि FCC, तर त्याच्याशी रिलेटेड आपण आता काय करणार आहोत तर ही ॲटॉमिक रेडियस डिटरमाइन करणार आहोत. फॉर सिंपल क्यूबिक इट इज सिंपल अँड इझी ॲज यू आर ऑब्झर्विंग. इन दिस स्ट्रक्चर atoms touch each other along the lattice as shown in figure. If A is the side of the unit cell and R with the radius of the atom, then so here you can see we are mentioning side of unit cell as small a, but radius of atom is small r. So in case of simple cubic structure, 8 corner, 8 atoms are there, and these 2 atoms are included in this one side. So r plus r, 2r. So we are writing A is equal to 2r here, or simply we are writing r is equal to a by 2. So this is our first term, that is atomic radius for simple cubic structure is r is equal to a by 2. Are you getting these things? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. तर एकदम हे सिंपल पॉइंट आहे. याच्यामध्ये आपण ॲटॉमिक रेडियस काढतो. कशी काढली तर ॲटमची रेडियस स्मॉल r सिम्बलाइज करतो आपण, आणि साइड ऑफ युनिट सेल किंवा एज जी आहे त्या क्यूबची तर त्याला स्मॉल a म्हणतो आपण. सो हियर स्मॉल a इज नथिंग बट 2r, और सिम्पली r इज इक्वल टू a by 2. So that is first value, that is atomic radius of simple cubic structure. Now in case of next point, that is body centered cubic structure, how we can determine it, let us discuss. In this case, atoms touch each other along the diagonal of the cube as shown in figure. Therefore, diagonal of the cube in this case is 4r. By solid geometry, we know that for a cube, so here we are writing the equation, that is diagonal square is equal to 3 into age square.
So here diagonal is 4r. So we have to check how we are getting this. So here this r plus 2r plus r, we are getting 4r. Okay, that we have written here, that is 4r. आता हे कसं आलं तर मधला जो ॲटम आहे त्याचं डायमीटर आपण कन्सिडर करणार. डायमीटर मीन्स 2 into radius. ओके, सो वी आर रायटिंग हियर that is r plus 2r plus r is equal to 4r, that is diagonal its square. Then next 3 into age square आपण इथे लिहिलेले, तर हे आपण इक्वेशन नुसार लिहितो. तर 4r its square is equal to 3a square कसं आलंय तर ते आपण इथे चेक करूया. तर पहिल्यांदा आपण हा ट्रायंगल कन्सिडर करूया. आर यू गेटिंग दिस ट्रायंगल? हा ट्रायंगल लक्षात येतोय का? ठीक आहे. खालचा ट्रायंगल जर आपण घेतला ब्ल्यू कलर मध्ये तर इथे काय येणार, ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर इज इक्वल टू 2a स्क्वेअर. ठीक आहे, ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर इज इक्वल टू 2a स्क्वेअर येणार. आणि हा 2a स्क्वेअर जो आहे तर तो आपण या ट्रायंगल साठी यूज करणार. कुठल्या तर आता हा ट्रायंगल कन्सिडर करा. दिस डायगोनल, this one. So when you are considering now this triangle, तर इथे काय येणार तर 2a स्क्वेअर मगाचा 2a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर 3a स्क्वेअर. ठीक आहे, 2a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर इज नथिंग बट 4r इट्स स्क्वेअर. त्यामुळे आपण इथे काय लिहिले डायरेक्ट 4r इट्स स्क्वेअर इज नथिंग बट 3 into a स्क्वेअर. लक्षात आली का ही टर्म? ओके, लक्षात आलं का 4r इट्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 3a स्क्वेअर कसं लिहिलं आपण? सर. ठीक आहे, तर हे 3a स्क्वेअर कुठून आलं तर हे ऍक्च्युली 2a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर आहे. 2a स्क्वेअर म्हणजे काय तर हे घेतलं आपण a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर 2a स्क्वेअर. हा खालचा ट्रायंगल ब्ल्यू ट्रायंगल कन्सिडर करा. आणि त्यानंतर हे 2a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर इज नथिंग बट दिस डायगोनल स्क्वेअर. पण डायगोनलची व्हॅल्यू किती तर 4r आहे. त्यामुळे डायगोनल स्क्वेअर इज नथिंग बट 4r इट्स स्क्वेअर विच इज इक्वल टू 3a स्क्वेअर. याला आपण सिम्प्लिफाय केलं. 4r इट्स स्क्वेअर म्हणजे काय येणार 16r स्क्वेअर येणार. 16 ला आपण शिफ्ट केलं RHS ला. त्यामुळे इथे काय राहिलं r स्क्वेअर इज इक्वल टू 3/16 इंटू a स्क्वेअर किंवा सिम्पली r इज इक्वल टू √3a/4. म्हणजे काय तर ॲटॉमिक रेडियस इन केस ऑफ BCC स्ट्रक्चर इज √3a/4. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? येस सर. लक्षात आले का हे दोन ट्रायंगल कसे कन्सिडर केले? 4r स्क्वेअर इज इक्वल टू 3a स्क्वेअर कसं आलं तर हे समजा तुम्हाला इक्वेशन जरी लक्षात राहिलं नाही डायगोनल स्क्वेअर इज इक्वल टू 3a स्क्वेअर तर हे तुम्ही काढू शकता की डायगोनल स्क्वेअर म्हणजे काय तर 4r स्क्वेअर आणि हे 3a स्क्वेअर आपण या पद्धतीने काढतो. ठीक आहे. नाउ we move to the next type, that is face centered cubic structure. आता फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जर तुम्ही कन्सिडर केलं तर इथं आपण काय केलंय आधी हे वाचूया. इन दिस केस atoms touch each other along the diagonal of any face of the cube. म्हणजे हा फेस आहे आणि फेस सेंटर्ड ॲटम आहे हा, आणि त्या फेस सेंटर्ड ॲटमला हे सगळे काय करतात डायगोनल along the diagonal of face centered atom they are touching each other. The length of the diagonal of the cube is 4r. ठीक आहे, तर हे ऍक्च्युली फेस सेंटर्ड ॲटम आहे आणि हा फेस आहे क्यूबचा. म्हणजे काय तर हा फेस आहे या पद्धतीनं. ठीक आहे, लक्षात येते हे आपला फेस सेंटर्ड ॲटम आहे. आर यू गेटिंग दिस? So this is face centered atom and this is diagonal of face. तर इथं आपण काय केलं, इथे सुद्धा आपल्याला माहिती r + 2r + r इज इक्वल टू 4r. ठीक आहे, आणि ही साईड आहे युनिट सेलची किंवा एज आहे ज्याला आपण स्मॉल a म्हणतो. तर याच्यावरून आपण काय काढलं तर 4r इट्स स्क्वेअर इज नथिंग बट a स्क्वेअर + a स्क्वेअर और सिम्पली 16r स्क्वेअर इज इक्वल टू 2a स्क्वेअर. पण आपल्याला r ची व्हॅल्यू काढायची. r स्क्वेअर इथेच ठेवलं, 16 ला शिफ्ट केलं डिनॉमिनेटर ऑफ RHS. देन सिम्पली वी आर गेटिंग r इज इक्वल टू √2a/4 बाय ॲडजस्टिंग द टर्म्स. तर याच्यावरून आपल्याला तिसरी व्हॅल्यू मिळाली कशाची, ॲटॉमिक रेडियस ऑफ BCC स्ट्रक्चर, सॉरी ॲटॉमिक रेडियस ऑफ FCC स्ट्रक्चर. सो थर्ड व्हॅल्यू वी आर गेटिंग r इज इक्वल टू √2a/4. आर यू गेटिंग दिस टर्म? येस सर. Yes, sir. ठीक आहे,
तर आपल्याकडे आता टोटल 6 व्हॅल्यूज झाल्या. पहिल्या 3 व्हॅल्यू कुठल्या आहेत? तर नंबर ऑफ atoms per unit cell for simple cubic structure is 1. 1. For BCC structure it is 2. 2. And 2. for FCC structure it is 4. 4. Then next atomic radius. Yes, atomic radius for simple cubic structure is R is equal to A by 2. A by 2. Then for BCC structure it is root 3 A by Root 4. 3A by 4. Root 3 And for FCC structure it is Root 2 by 4. Root 2A by 4. A by 4. Okay, getting these things? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So now we move to the next point, that is coordination number. याचे स्क्रीनशॉट काढून घेतलेत का? Yes, sir. ठीक आहे, प्रत्येकाचे स्क्रीनशॉट काढून घ्या. Okay, now next point is coordination number, that is third point. So let us discuss it first and then we will check one by one what are the values. So what is meant by coordination number? First we have to check. In a crystalline structure, every atom is surrounded by other atoms. The number of equidistant neighbors that an atom has in the given structure is known as coordination number. It is obvious that the coordination number is larger, the structure is more closely packed. Okay, so this is the definition, but what is its meaning? So simple thing is equidistant neighbors means what, and second is more closely packed structure means what. Okay, तर कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे थोडक्यात काय, तर इक्विडिस्टंट नेबर्स म्हणजे काय, तर जर आपण कॉर्नर आयटम कुठला सिलेक्ट केला, कुठलाही आपण सिलेक्ट करू, तर इथे आपण हा सेंट्रल आयटम दाखवलेला आहे. तर हा जर आयटम आपण सिलेक्ट केला तर या आयटम पासून असे किती आयटम आहेत की जे जवळ आहेत आणि समान अंतरावर आहेत, दॅट इज कॉल्ड एज इक्विडिस्टंट नेबर्स. ठीक आहे, तर इन केस ऑफ सिंपल क्युबिक स्ट्रक्चर, आता या केसमध्ये आपण डिस्कस करूया की सिंपल क्युबिक स्ट्रक्चर मध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे जवळचे आणि समान अंतरावरचे ॲटम्स किती असतात, कुठं असतात. सो इन दिस लॅटिस देर इज वन ॲटम ॲट each eight corner of the cube as shown in figure. Any corner atom has 4 nearest neighbors in the same plane and 2 nearest neighbors, one vertically above and one immediately below. Hence, total number of nearest neighboring atoms is 6. That is, coordination number for simple cubic lattice is 6. ठीक आहे, तर हे फिगर वरूनच तुम्हाला आयडिया येत असेल इझिली. तर इथे आपण काय म्हटलंय, तर एनी कॉर्नर आयटम हॅज 4 नियरेस्ट नेबर्स इन द सेम प्लेन. सेम प्लेन म्हणजे काय, तर हे प्लेन आहे त्या आयटमचं. ओके, सो इफ यू कन्सिडर दिस प्लेन, सो इन इट्स ओन प्लेन वी हॅव 4 ॲटम्स. हे जे 2, 3, 4, 5 दिसतात, तर हे म्हणजे काय, तर सेम प्लेन मध्ये आपल्याला हे ॲटम्स आहेत. देन नेक्स्ट 1 वर्टिकली अबव अँड 1 इमिजिएटली बिलो, म्हणजे 1 आणि 6. म्हणजे याचा अर्थ काय, तर या ॲटम पासून सिंपल क्युबिक स्ट्रक्चर मध्ये 6 ॲटम्स आहेत की जे त्याच्यापासून जवळ आहेत आणि समान अंतरावर आहेत. त्यामुळं सिंपल क्युबिक स्ट्रक्चर मध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर किती असतो, 6 असतो. ओके, सो हियर in the same plane there are 4 and 2 which is 1 vertically above and 1 immediately below. So in this case there are total 6 equidistant neighbors, or we can say the coordination number for simple cubic is 6. Are you getting this point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, now we move to the next one, that is BCC structure. आता BCC स्ट्रक्चर म्हणजे काय, बॉडी सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर. यामध्ये किती असणारे कोऑर्डिनेशन नंबर ते आपण चेक करू. इट इज सिंपल वन्स यू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय बॉडी सेंटर्ड ॲटम. इन दिस लॅटिस देअर इज 1 ॲटम ॲट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब अँड 1 ॲटम ॲट द सेंटर ऑफ द क्यूब. हे आपल्याला माहितीच आहे BCC स्ट्रक्चरसाठी. फॉर एनी कॉर्नर ॲटम ऑफ द युनिट सेल, the nearest atoms are the atoms which are at the center of the unit cell. As such corner atom is surrounded by 8 unit cells
having 8 body centered atoms, hence the coordination number is 8 as shown in figure. म्हणजे थोडक्यात आपण इथे काय सांगतोय, तर जर आपण हा सेंट्रल ॲटम कन्सिडर केला रेड कलरचा, तर 8 युनिट सेल त्याला सराउंड करतायत. आपल्याला माहिती की बॉडी सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर मध्ये प्रत्येक युनिट सेलच्या सेंटरला काय असतो, एक ॲटम असतो. सो ग्रीन कलर ॲटम यू कॉन्सन्ट्रेट. सो इफ यू सी द ग्रीन कलर ॲटम्स, सो दे आर इक्विडिस्टंट नेबर्स फ्रॉम दिस सेंट्रल वन. ठीक आहे, तर हे जे ॲटम्स आहेत तर त्याचे इक्विडिस्टंट नेबर्स आहेत. आता हे टोटल किती आहेत, तर 8 आहेत. कसे काय, तर 8 युनिट सेल सराउंड करतायत. प्रत्येक युनिट सेलच्या सेंटरला एक बॉडी सेंटर्ड ॲटम असणार आहे. त्यामुळं बीसीसी स्ट्रक्चरमध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर काय असणार आहे, सो इट इज 8. ओके, सो इट इज व्हेरी सिम्पल अँड इझी. इथं आपण काय म्हणतोय, इन दिस लॅटिस देर इज 1 ॲटम ॲट इच कॉर्नर ऑफ द क्यूब अँड 1 ॲटम ॲट द सेंटर ऑफ क्यूब. हे आता आपण डिस्कस केलं. फॉर एनी कॉर्नर ॲटम, समजा हा ॲटम आपण रेड कलरचा कन्सिडर केला, ऑफ द युनिट सेल द नियरेस्ट ॲटम्स आर, म्हणजे जवळचे ॲटम्स आहेत ते कुठले ॲटम्स आहेत, द ॲटम्स विच आर ॲट द सेंटर ऑफ द युनिट सेल. त्या युनिट सेलच्या सेंटरला जे ॲटम्स आहेत ते याचे काय आहेत, नियरेस्ट ॲटम्स आहेत. ओके, ॲज सच कॉर्नर ॲटम इज सराउंडेड बाय 8 युनिट सेल. 8 युनिट सेल त्याच्या सभोवताली आहेत. हॅव्हिंग 8 बॉडी सेंटर्ड ॲटम्स, 8 बॉडी सेंटर्ड ॲटम्स आहेत त्याच्या आजूबाजूला. हेन्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 ॲज शोन इन फिगर. Okay, are you getting this second point? Coordination number for BCC structure. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now we go to the next one, that is FCC structure. Okay, now in this case let us check how we are getting the nearest neighbors, which are 12 here. You can concentrate on this line and these color dots. So let us read it first. In face centered cubic lattice, there is one atom at each. There is one atom at each corner of the cube and one atom at the center of each face, as shown in figure. For any corner atom, there will be 4 face centered atoms of the surrounding unit cell in its own plane, 4 face centered atoms below this plane, and 4 face centered atoms above this plane. Hence, coordination number for FCC lattice is 4 plus 4 plus 4, 12. Okay, याचा अर्थ काय थोडक्यात, तर फेस सेंटर क्युबिक स्ट्रक्चर जर घेतलं तर याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर किती आहे, तर 12 आहे. पण तो कसा आहे, तर पहिल्यांदा आपण काय चेक करायचंय, तर त्याच्या स्वतःच्या प्लेनमध्ये किती ॲटम्स आहेत. So this is our red color central atom surrounded by 8 unit cell which are face centered unit cell. तर पहिल्यांदा तुम्ही ग्रीन कलरचे डॉट्स आहेत तर ते कॉन्सन्ट्रेट करा तुम्ही, तर तुमच्या लक्षात येईल की त्याचे जे स्वतःचा प्लेन आहे त्या ॲटमचा, तर त्या स्वतःच्या प्लेनमध्ये किती इक्विडिस्टंट नेबर्स आहेत, तर 4 इक्विडिस्टंट नेबर्स आहेत. ठीक आहे, ग्रीन कलर डॉट्स. सो दीज आर 4 इक्विडिस्टंट नेबर्स विच आर इन इट्स ओन प्लेन. Okay, then next you can consider these 2 blue color dots and you can say this as a brown or faint brown color dots. So these are 4 equidistant neighbors above this plane, and same thing gets repeated, that is below this plane, that is 2 blue color dots and this brown. So this brown is nothing but here face centered atoms, and these blue are nothing but face centered atoms. हा जर फेस कन्सिडर केला तुम्ही, इथे तुमच्या लक्षात येईल की याच्या सेंटरला हा ब्ल्यू कलरचा आहे. ठीक आहे, तर इथं आपण मेन्शन केलेले ब्ल्यू, देन ग्रीन अँड देन दिस फेंट ब्राउन यू कॅन से. सो दीज आर ॲक्च्युली इक्विडिस्टंट नेबर्स. म्हणजे इथं आपण काय म्हणतोय, फॉर एनी कॉर्नर ॲटम देर विल बी 4 फेस सेंटर्ड ॲटम्स ऑफ द सराउंडिंग युनिट सेल in its own plane. Okay, then 4 face centered atoms below this plane and 4 face centered atoms above this plane. So totally we are getting 4 plus 4 plus 4, 12 atoms. So here in this case this coordination number is 12. Are you getting this? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, तर फेस सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर आपण डिस्कस करतोय, ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं की
4+4+4 हा फॉर्म्युला आपण इथं वापरतोय. तर पहिल्यांदा त्याचं जे स्वतःचं प्लेन आहे त्या स्वतःच्या प्लेनमध्ये 4 इक्विडिस्टंट नेबर्स आहेत जे ग्रीन कलरनं किंवा ग्रीन डॉट्सनं आपण इथं सिम्बॉलाइज केलेले आहेत. त्यानंतर तुम्ही हे दोन्ही प्रकारे बघू शकताय. 4 ब्राऊन ॲट अ टाइम कन्सिडर करा, 4 ब्ल्यू ॲट अ टाइम कन्सिडर करा, असे बघू शकताय. किंवा सिम्पली आपण त्याला राईटअप मध्ये काय लिहितो तर 4 अबाव दिस प्लेन अँड 4 बिलो दिस प्लेन. तर हे आपण कन्सिडर करतोय आणि याचा यूज करून आपण काय सांगतोय तर FCC स्ट्रक्चर जे आहे तर त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती आहे 12 आहे. ठीक आहे. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. ठीक आहे. सो वी नाव रिवाइज. हां हे लिहिताना डायग्राम्स पण काढायच्यात का? नाही नाही डायग्राम्स काढायचे नाहीत. सांगतो की तुम्हाला आता तेच सांगायचे. आता आपण पहिला पॉइंट कुठला बघितला तर नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल. तर नंबर ऑफ ॲटम्स पर युनिट सेल मध्ये या 3 फिगर काढायच्या आणि हे थोडक्यात एक्सप्लेन करायचंय तुम्हाला. ठीक आहे. हा पॉइंट क्लिअर झाला? Yes, sir. ठीक आहे. त्यानंतर या फिगर्स काढायची गरज नाही. या फिगर्स तुम्हाला मी रेफरन्ससाठी दिलेल्या आहेत. ठीक आहे. या रेफरन्ससाठी आहेत फिगर. या फिगर्स काढायची गरज नाहीये. देन नेक्स्ट ॲटॉमिक रेडियस. ॲटॉमिक रेडियस मध्ये तुम्हाला या फिगर्स ड्रॉ करायच्या आहेत. छोट्या छोट्या फिगर्स ड्रॉ करून तुम्ही हे दाखवू शकताय. आता याच्यामध्ये ही जी ॲटॉमिक रेडियसची सिंपल क्युबिकची फिगर आहे ती तुम्ही एवढा फेस जरी दाखवला तरी सुद्धा सफिशियंट आहे. कुठला? ही केस. ठीक आहे. फक्त एवढा पोर्शन जरी तुम्ही काढला तरी सफिशियंट आहे. ठीक आहे का? लक्षात येते हे 3D दाखवायची गरज नाहीये. फक्त तुम्ही हा पोर्शन काढा, हे 4 आयटम्स दाखवा, 2R आणि A एवढं दाखवलं तरी सुद्धा चालतंय. गेटिंग दिस? Yes, Yes, sir. ठीक आहे. त्याच्यानंतर BCC स्ट्रक्चर जे आहे ती फिगर ॲज इट इज काढायची तुम्हाला, कारण का याच्यात हे मेन्शन करावं लागतंय, दाखवावंच लागतंय. त्यानंतर FCC स्ट्रक्चर आहे त्याच्यात सुद्धा हे दाखवावं लागतंय, हे पण तुम्ही काढू शकताय. नेक्स्ट जे आहे म्हणजे कोऑर्डिनेशन नंबर. तर कोऑर्डिनेशन नंबरच्या फिगर्स काढायच्या नाहीत. आर यू गेटिंग दिस? या फिगर्स तुम्हाला आता कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी या मी दाखवलेल्या आहेत. या फिगर्स आहेत त्या डिफिकल्ट आहेत, या काढत बसायची गरज नाहीये. हे फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी. कोऑर्डिनेशन नंबर मध्ये फक्त तुम्ही काय करायचंय तर एक्सप्लेनेशन करायचंय हे व्यवस्थित पद्धतीनं, आणि हे कसे येतात 6, 8 आणि 12 हे फक्त आपण दाखवतोय. ठीक आहे. Okay, so today we have discussed 2 points. First is atomic radius. Atomic radius for simple cubic is r is equal to a by 2. Then for BCC structure it is r is equal to root 3 a by 4. Then for FCC structure is r is equal to root 2 a by 4. Then next point we have discussed the coordination number. For simple cubic it is 6. For BCC it is 8. And for FCC it is 12. Okay, getting these points? Yes, sir. Now everyone write the assignment question for assignment number 1. आता तुम्हाला काय करायचंय तर असाइनमेंट लिहून मला PDF करून त्याचं पाठवायचंय. ते कसं आणि कधी पाठवायचंय ते मी सांगतो तुम्हाला परत. तर प्रत्येकाकडे नोटबुक आणि पेन असेल तर प्रत्येकानं असाइनमेंट नंबर 1 लिहून घ्या. असाइनमेंट ही सेपरेट लिहायची आहे आणि त्याचं PDF करून मला पाठवायचंय. त्याच्यात काय एक्सपेक्टेड आहे तर हेडिंग लिहा असाइनमेंट नंबर 1, टायटल लिहा सेमीकंडक्टर फिजिक्स, त्याच्यानंतर क्वेश्चन लिहायचा आणि क्वेश्चनच्या खाली त्याचा आन्सर लिहायचं, त्याच्यानंतर दुसरा क्वेश्चन लिहायचा, त्याचा आन्सर लिहायचं. असं करून असाइनमेंट कंप्लीट करायची आहे आणि ती मला PDF मध्ये पाठवायची. ती कधी आणि कशी पाठवायची ते मी सांगतो, पण तुम्ही आता लिहायला स्टार्ट करा. ओके, सो राईट डाऊन फर्स्ट क्वेश्चन. सर असाइनमेंटला वेगळी होईल काय? असाइनमेंट यू हॅव टू राईट इन अनदर नोटबुक अँड कीप दॅट रेकॉर्ड. कारण का हे असाइनमेंट म्हणा, त्यानंतर भविष्यामध्ये प्रॅक्टिकल जर्नल म्हणा,
त्यानंतर आता ही नोटबुक म्हणा, तर हे सगळं तुमच्या इंटरनल असेसमेंट आणि टर्म वर्क मार्क्ससाठी रेकॉर्डला लागणार आहे. सो दॅट्स वाय वी हॅव टू मेंटेन द रेकॉर्ड फॉर असाइनमेंट ऑल्सो. गेटिंग दिस थिंग्स? Sir, 100 Yes, sir. pages ची बस होईल. More than sufficient, you can consider. So you write assignment questions and simultaneously now start writing these assignments. So write down first question, question number 1, write down define valence band, conduction band and forbidden band. Define valence band, conduction band and forbidden band. तर याच्यात काय एक्सपेक्टेड आहे, तर फिगर ड्रॉ करायची, व्हॅलन्स बँड, कंडक्शन बँड, फॉरबिडन बँड दाखवायचा आणि या तिन्ही टर्म्सला डिफाईन करायचं. ठीक आहे, याचं वेटेज आहे 3 मार्क. तर इथून पुढचा जो प्रत्येक प्रश्न आहे त्याचं वेटेज 3 मार्क आहे. सगळ्यात शेवटचा जो हॉल इफेक्ट आहे त्याचं वेटेज असणार आहे 5 मार्क. ओके, सो वी आर कन्सिडरिंग ऑल द ॲस्पेक्ट्स, that is term work. So for term work your write up and record is important. Then for offline exam you have to know that what is the weightage of each and every point and you have to prepare accordingly. Okay, so go for now second question. पहिला लिहिला का? Yes, sir. Yes, sir. Then write down second one. On the basis of band theory classify. On the basis of band theory classify. आता ही पहिली असाइनमेंट लिहून घ्या, ओरली सांगतोय मी. नेक्स्ट टाइम तुम्हाला हे मी पीपीटी किंवा शीटच देतो. तुमच्याकडे ॲडव्हान्समध्येच असाइनमेंट क्वेश्चन असतील आणि तुम्ही ते रेग्युलरली कंप्लीट करा. ऑन द बेसिस ऑफ बँड थेरी क्लासिफाय इन्सुलेटर्स, सेमी कंडक्टर्स अँड कंडक्टर्स. ऑन द बेसिस ऑफ बँड थेरी क्लासिफाय इन्सुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स अँड कंडक्टर्स. इट्स वेटेज इज 3. याच्यात काय एक्सपेक्टेड आहे, तर प्रत्येक पॉईंटची फिगर, फॉर एक्झाम्पल इन्सुलेटर असेल, इन्सुलेटरची फिगर, त्याचे एक्सप्लेनेशन, सेमीकंडक्टर त्याचे एक्सप्लेनेशन, कंडक्टर त्याचे एक्सप्लेनेशन आणि एक्झाम्पल्स त्याचे. इट्स वेटेज इज 3. देन गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Write down question number 3. Explain position of Fermi level. Explain position of Fermi level in intrinsic and extrinsic semiconductors. Explain position of Fermi levels in intrinsic and extrinsic semiconductors. Weightage is 3. याच्यामध्ये काय लिहायचंय, तर 3 फिगर येणार आपल्या इंट्रिन्सिक, पी टाईप आणि एन टाईपच्या. फर्मी लेवलची पोझिशन आपल्याला याच्यात थोडक्यात एक्सप्लेन करायची, की इंट्रिन्सिकमध्ये मिडलला असते का, तर नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन्स सेम आहेत. त्याच्यानंतर एन टाईपमध्ये क्लोज टू कंडक्शन बँड ॲज इलेक्ट्रॉन्स आर मोर. इन पी टाईप क्लोज टू व्हॅलन्स बँड ॲज होल्स आर मोर. हे तुम्हाला फक्त यात मेन्शन करायचे. Then next, derivation for Fermi level in intrinsic semiconductor. Derivation for Fermi level in intrinsic semiconductor.
डेरिव्हेशन फॉर फर्मी लेवल इन इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर, किंवा त्याला तुम्ही डिराईव्ह द रिलेशन EF इज इक्वल टू EC प्लस EV/2 असंही म्हणू शकताय, किंवा सिम्पली डेरिव्हेशन लक्षात ठेवा. आणि डेरिव्हेशन आपल्याला याचे वेटेज 3 मार्क आहे. फिगर, अझम्पशन, त्यानंतर व्हॅल्यूज सगळ्या डेरिव्हेशनच्या स्टेप्स, हे सगळं याच्यामध्ये लिहायचं आहे. देन गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain effect of impurity concentration. Explain effect of impurity concentration on Fermi level. Explain effect of impurity concentration on Fermi level for p-type and n-type semiconductor. Explain effect of impurity concentration on Fermi level for p-type and n-type semiconductor. याच्यामध्ये n-type आणि p-typeचं आपण डिटेलमध्ये डिस्कशन केलेलं आहे की जसं जसं इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जातं, लो इम्प्युरिटीला लेवल असते, मीडियम लेवलला बँड तयार होतो, हायर लेवलला बँडविड्थ वाढते, एनर्जी बँड गॅप कमी होतो, फर्मी लेवल n-typeमध्ये कंडक्शन बँडकडे शिफ्ट होते आणि p-type मध्ये बॅलन्स बँडकडे शिफ्ट होते. Okay, is it over? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And then write down last one, derivation of Hall effect. Its weightage is 5 marks. Derivation of Hall effect. याच्याशी रिलेटेड वेगवेगळे क्वेश्चन्स असतात, आन्सर तेच आहे. फॉर एक्झाम्पल, डिराईव्ह द रिलेशन बिटवीन हॉल व्होल्टेज अँड हॉल कोएफिशियंट, और डिराईव्ह द रिलेशन फॉर हॉल व्होल्टेज विथ इट्स ऍप्लिकेशन्स, असे वेगवेगळे क्वेश्चन असतात. अजून एकदा सेकंड क्वेश्चन सांगू शकाल का? कुठला सेकंड क्वेश्चन का? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स का? हा सर. हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ बँड थेरी क्लासिफाय. ऑन द बेसिस ऑफ बँड थेरी क्लासिफाय इन्सुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स. थँक्यू सर. हां, आणि शेवटचा आहे तो डेरिव्हेशन ऑफ हॉल इफेक्ट. याचं वेटेज आहे 5 मार्क्स. तर हे मी परत परत रिपीट करतोय. MCQ एक्झाम तर आहेच आहे, त्यानंतर ऑफलाईन एक्झाम होऊ शकते, त्यानंतर आपल्याला टर्मवर्कच्या परफॉर्मन्ससाठी तुमच्या हे रेकॉर्डसाठी हे सगळं मेंटेन करणं गरजेचं आहे. त्यामुळं हे राईट आपल्याला स्टार्ट करा, कंप्लीट करा. आता याच्यात काय करायचं आहे, तुमचं जे PDF पेज आहे तर त्याचं फ्रंट पेज काय एक्सपेक्टेड आहे तुमच्याकडनं, तर असाइनमेंट नंबर 1 सेमीकंडक्टर फिजिक्स, तुमचं एका साईडला नाव, रोल नंबर, डिव्हिजन आणि तारीख आहे ती तुम्ही 20 फेब्रुवारीच्या आसपास टाका. 20/2/2021 आसपास आपला पहिला चॅप्टर संपलेला आहे. 20-21 तारीख तुम्ही टाकू शकताय आणि हे लिहायला स्टार्ट करा. मग ते PDF आहे ते कसे सबमिट करायचे ते मी सांगतो परत तुम्हाला. ठीक आहे सर. नंबर कशाचा नंबर? तुमचा सर. नाही, हे PDF कसे पाठवायचे ते आपण ठरवू ना. गुगल फॉर्म वगैरे घेऊन त्यालाच अटॅच करून पाठवा, म्हणजे रेकॉर्डला राहील माझ्या ते. ठीक आहे. आणि सगळ्यांनी चॅटबॉक्समध्ये अटेंडन्स मार्क करा. वी हॅव 1.5 minutes. सो इफ समवन इज रिमेनिंग, so everyone mark your attendance, and I request that mark only once. Multiple times, please avoid multiple times attendance.